नमस्कार दर्शक बंधु मु डाकसेवक दिव्य आपण मानक स्वागत जनाऊँगी आज आउ एक नुआ भिडियो को। दर्शक बंधु आज भिडियो माध्यम आलोचना करवा पोस्ट ऑफिस रे एमिति एक लाभदायक स्कीम रही जहाँकि समस्त व्यक्तिशेष को मासिकिया सुध प्रदान करे एवं पोस्ट ऑफिस रो समस्त स्कीम ठारू एही स्कीम रे आपण माने सर्वाधिक सुध पाई परिबे। तेबे पोस्ट ऑफिस रो एही स्कीम रे त्रैमासिक सुध रेट स्थिर करा जाए। तेबे वर्तमान सुध हार अनुसार 7.4 रे सुध चली। तेबे आसंतु आलोचना करिनेबा एही स्कीम रे को माने टंका रखि पारिबे, अकाउंट खोलिया पई कोन कोन डॉक्यूमेंट आवश्यक सब डिटेल्स जानिबा, मैच्योरिटी केते वर्ष रे हेबो, सर्वाधिक आपण माने केते टंका रखि पारिबे डिटेल्स जानिबा एवं मासक मास आपण माने केते टंका एथिरु सुध टंका पाई पारिबे समस्त डिटेल्स विवरणी जानिबा। तेबे भिडियोटी भल लागिले गोटे लाइक करिवे, अन्य मानकु शेयर करिवे एवं चैनल टी को प्रथम थर पई विजिट करथिले चैनल टी को सब्सक्राइब करनेबे। तेबे देखंतु पोस्ट ऑफिस रो एही स्कीम टी को मासिकिया आय योजना कहती, जहाँ को आपण माने इंग्राजी रे MIS मंथली इनकम स्कीम नाम रे जानिचंती। तेबे एही स्कीम टी पोस्ट ऑफिस रो गोटिए फिक्स्ड डिपोजिट योजना अंतर्गत। तेबे एथिरे आपण माने 1000 टंका पाखरु आपण माने 15 लाख टंका पर्यंत आपण माने रखि पारिबे। तेबे एथिरे सर्वाधिक आपण माने 15 लाख टंका पर्यंत रखि पारिबे एवं मासकु 9250 टंका आपण माने प्रति मास सुध दर रे आपण माने पाई पारिबे। जो माने कि निजर झियो बाहागर पई चिंता रे अछंती किंबा वृद्ध बा वयस्क व्यक्ति माने मासकु मास सुध पाइया पई चाहिचंती किंबा अधिकांश बापा मा चाहती निज पिला नाम रे फिक्स डिपोजिट मारिया पई। तेबे सेमानक पई एही स्कीम टी सर्वोत्तम स्कीम अटे, जहाँ कि मासक मास 9250 टंका लेखाय आपण माने पाई परिबे आपण माने फिक्स डिपोजिट मारी। तेबे देखंतु एही स्कीम रो बेनिफिट्स कोन कोन रहिछि डिटेल जानि नबा एवं आपण मानक प्रूफ सहित मध्ये देखैबी। यार एक चार्ट टेबल टी अछि जे केते टंका रखिले केते टंका मिलिबो, पूरा आपण मानक चार्ट सहित पूरा विजुअली आपण मानक मु देखैबी जे आपण माने 1 लाख टंका रखिले मासक मास केते टंका पाइबे, 5 लाख टंका रखिले मासक सुध केते आसीबो, 10 लाख टंका रखिले मासक सुध केते आसीबो एवं 15 लाख टंका रखिले मासक केते सुध आसीबो। सब डिटेल्स आपण मानक चार्ट वाइज वीडियो माध्यम रे बुझेबी। तेबे वीडियो टी को शेष पर्यंत देखिबे। तेबे देखंतु एही स्कीम रे आपण मानक प्रति मास रे 9250 टंका आपण माने करि परिबे रोजगार। तेबे बैंक परि पोस्ट ऑफिस मध्य अनेक सेविंग स्कीम प्रदान करे। एथिरे स्वल्पकालीन एवं दीर्घकालीन सेविंग स्कीम अंतर्भुक्त। पोस्ट ऑफिस रो एपरि एक योजना अकाउंट धारी को प्रति मास रे एक स्थिर आय रोजगार प्रदान करिवार सुजु करे। तेबे एहाकु मासिक आय योजना MIS स्कीम कुहा जाय। एहाकु एक पोस्ट ऑफिस जमा योजना। जदि आपण थरे निवेश करंती तेबे आपण प्रति मास रे एक स्थिर आय पाई परिबे। तेबे देखंतु एही अकाउंट किए किए खोली परिबे। तेबे देखंतु एही अकाउंट पई कोनोसी एज लिमिट नाही, समस्त वर्गर अर्थात जन्म ठारू पिला वृद्ध पर्यंत समस्त एही अकाउंट खोली पारिबे। माइनर अकाउंट मध्य एथिरे खोली पारिबो। गार्डियन को थ्रू रे माइनर अकाउंट जन्मित पिला मध्य खोली पारिबे एवं 18 वर्ष रु अधिक पिला मध्य एथिरे खोली पारिबे। जने स्वामी स्त्री भाई किंबा परिवार रो जेकोनसी सदस्य एही अकाउंट खोली पारिबे। जदि कोनसी पिला 10 वर्ष रु कम बयस रो होई थाए तेबे तांकर पितामाता किंबा आईनगत अभिभावक समानक नाम रे अकाउंट टी खोली पारिबे। एही अकाउंट सिंगल किंबा जॉइंट भाव रे खोला जाई पारिबो। तेबे देखंतु एही अकाउंट आपण माने सिंगल भाव रे खोली पारिबे एवं जॉइंट भाव रे मध्य खोली पारिबे। जदि आपण माने जॉइंट भाव रे जदि अकाउंट खोलिया पई चाहुचंती तेबे सर्वाधिक आपण माने जॉइंट अकाउंट रे 15 लाख पर्यंत आपण माने फिक्स डिपोजिट मारी परिबे एवं सिंगल अकाउंट हेतिले आपण माने 9 लाख पर्यंत डिपोजिट मारी परिबे। तेबे डॉक्यूमेंट कोन कोन आवश्यक जानि नियंतु एवं अकाउंट आपण मानकु कोउंटी खोलिया को पडियो मध्ये डिटेल जानि नियंतु, जेहेतु आपण मानकु मु जेन्युइन अपडेट देबी पोस्ट ऑफिस रो जण कर्मचारी हिसाब रे। तेबे देखंतु आपण माने एही अकाउंट निज गां पाखरे थिबा ब्रांच पोस्ट ऑफिस रे खोली पारिबे नाही। एथि पई आपण मानकु जिबा पई पडिबो निजर सब पोस्ट ऑफिस को। आपण मानकर गां पोस्ट ऑफिस को गले मध्य आपण माने सेठारे डॉक्यूमेंट देई देबे, सेमाने सब पोस्ट ऑफिस रो अकाउंट खोलिया आपण मानकु देबे। जदि आपण मानकर घर पाखा बाकी सब पोस्ट ऑफिस थिबो आपण माने डायरेक्ट सब पोस्ट ऑफिस को पळै जिवे। सब पोस्ट ऑफिस रे किंबा HO किंबा आपण मानकर जे कोनसे बड़ ऑफिस रे ए अकाउंट टी खोली हेबो। तेबे अकाउंट खोलिया पई आधार कार्ड रो जेरॉक्स, आधार कार्ड पैन कार्ड रो जेरॉक्स विथ ओरिजिनल आपण मानकु नेबा पई पडिबो एवं फोटो 2 कॉपी फोटो रिसेंट कलर 2 पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी आवश्यक एवं एथिपाई पूर्वरु आपण मानकर एक बैंक रे सेविंग खाता थिबा आवश्यक। जेहेतु टंकाटी प्रथमे सेविंग अकाउंट रे आपण मानकर डिपोजिट हेबो, तापरे आपण मानकर सेविंग अकाउंट रे डिपोजिट करला परे आपण मानकर MIS स्कीम को टंकाटी ट्रांसफर होबो, जहाँ कि फिक्स्ड डिपोजिट आपण मानकर मरा जिवो। तेबे आपण माने जानि गले 1000 टंका रु आपण माने 15 लाख टंका पर्यंत आपण माने रखि परिबे। निजर जमा अनुसार आपण माने सुध पाइबे। जेमिति आपण माने जमा करिवे सेमिति आपण माने सुध पाई परिबे। 1 लाख टंका रखिले आपण मानकु मासिक 617 टंका लेखाय आपण माने प्रति मास सुध चाहिले उठेई परिबे। नचेत
ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଧଟି ସେହି ସେଭିଂ ଖାତାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଡ଼ି ରହିବ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିବ, ଯାହାକି 4% ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ସେଭିଂରୁ ମଧ୍ୟ ସୁଧ ପାଇପାରିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡବଲ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସୁଧ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ପ୍ରତି ମାସ ଉଠାଇ ପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଆପଣମାନେ ସେହି ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଧଟି ପଡ଼ି ରହିବ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ବର୍ଷକୁ 4% ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ସୁଧ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧର ରେଟ୍ ରହିଛି 7.4%। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିନେବା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ଫିକ୍ସ ରଖିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ସୁଧ ଆସୁଛି। ତେବେ ମୋବାଇଲର ଡିସପ୍ଲେରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହିସାବରେ ନେଇଛି। 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯଦି ଆପଣମାନେ ରଖିଲେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ, ତେବେ ମାସକୁ ମାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ସୁଧ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେବେ ଦେଖି ରଖନ୍ତୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯଦି ଆପଣମାନେ ରଖିଲେ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାସକୁ ମାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 617 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଧ ମିଳିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ମାସ 30 କିମ୍ବା 31 ତାରିଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ସୁଧ ପଇସାଟି ଉଠିଯିବ 617 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଉଠାଇ ପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଡ଼ି ରହିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ 617 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ସେହି ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 7,404 ଟଙ୍କା ସୁଧ ମିଳିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 14,808 ଟଙ୍କା ସୁଧ ମିଳିବ। ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 22,212 ଟଙ୍କା ସୁଧ ମିଳିବ। ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 29,616 ଟଙ୍କା ସୁଧ ମିଳିବ। ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 37,020 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଧ ମିଳିବ। ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଖୋଲିଥିବେ ଏବଂ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମ୍ୟାଚୁରିଟିକୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ବାକି ଥିବ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆପ୍ଲିକେସନଟିଏ ଦେଇ ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକୁ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ଉପରେ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ତାହାର ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଆପଣମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। 3,083 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ 3,083 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 36,996 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଧ ମିଳିଯିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଧ ମିଳିଯିବ କେତେ ନା 1,84,980 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷରେ ସୁଧ ମିଳିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହି ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ, ପ୍ରତି ମାସ ଉଠାଇ ପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ଆପଣମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ଯିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ନେଇଯିବେ, ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ନେଇଯାଇ ଆପଣମାନେ ନିଜର ସୁଧ ପଇସା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଓପନ୍ କରିଥିବେ, MIS ସ୍କିମ୍ର ଯେଉଁ ନୂଆ ଖାତାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବେ, ସେହି ଖାତାଟି ଆପଣମାନେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହେବ ସେହି ଖାତାଟି ଆପଣମାନେ ନେଇ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଯିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସୁଧଟି ଉଠାଇବେ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର କେବଳ SB ଆକାଉଣ୍ଟଟି ନେଇ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ଯିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଯେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରତି ମାସ କେତେ ଟଙ୍କା ସୁଧ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରତି ମାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 6,167 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଧ ମିଳୁଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 74,004 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସୁଧ ମିଳୁଛି ଏବଂ 5 ବର୍ଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 3,70,020 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଧ ମିଳିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜର ଝିଅ ବାହାଘର କିମ୍ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ନାମରେ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂଆ ନୂଆ ବିବାହ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ସବୁଠାରୁ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ବାଧିକ 15 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲି ପାରିବେ ଏଥିରେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି 15 ଲକ୍ଷ ଆପଣମାନେ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାସକୁ ମାସ 9,250 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଧ ପଇସା ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 5,55,000 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଧ ମିଳିଯିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 5.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସୁଧ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏହି ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ସ୍କିମ୍। ଆପଣମାନେ ଡେରି ନ କରି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ବିନିଯୋଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରହିଛି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସଂସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ସଂସ୍ଥା ବୁଡ଼ିଯିବ କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ କେବେ ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କର ସଂସ୍ଥା ଅଟେ। ଜାଣିବା ଏହାର ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ରହିଛି, କେଉଁମାନେ ଖୋଲିପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସିଙ୍ଗଲ ଆଡଲ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। 3 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଶି ଯୁଗ୍ମ ଖାତା ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ଅଭିଭାବକ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଜଣେ ନାବାଳକ ଅସ୍ଥିର ମସ୍ତିଷ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିପାରିବ। ମାଇନର ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିପାରିବ। 10 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନାବାଳକ ନିଜ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଖାତା ଖୋଲିପାରିବେ। ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଖୋଲିପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପ୍ରି ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର କଥା ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ସେମାନେ ପ୍ରି ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର କ୍ଲୋଜର ଚାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ଘର କାମ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରି ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାତା ଖୋଲିବାର 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଫିକ୍ସ ମାରିଲେ 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। 1 ବର୍ଷ ପରେ କିନ୍ତୁ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ କଲେ ଜମା ରାଶିର 2% ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଟି ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 7.4ରେ ଆପଣମାନେ ସୁଧ ପାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହାକୁ ପ୍ରି ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର କରନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିରେ ସୁଧରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2% କଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ
ନେକ୍ସଟ ବା ରେଷ୍ଟ ସୁଧ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। 3 ବର୍ଷ ପରେ କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ କଲେ ଜମା ରାଶିର 1% କାଟି ଦିଆଯିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଗଲେ 1 ବର୍ଷ ପରେ କିନ୍ତୁ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 1 ବର୍ଷ ପରେ এটা କ୍ଲୋଜ୍ କରିବ। 1 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲୋଜ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର 1 ବର୍ଷରୁ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲୋଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ 2% କାଟି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯଦି 3 ବର୍ଷ ପରେ କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ବନ୍ଦ କଲେ 1% ସୁଧ କାଟି ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପୁରା 5 ବର୍ଷ ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି ସେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ପୁରା ଫୁଲ୍ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନମିନେସନ୍ ସୁବିଧା ଖାତା ଖୋଲିବା ସମୟରେ ବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନମିନେସନ୍ ସୁବିଧା ଆପଣମାନେ ନମିନେସନ୍ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନ୍ତେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ଡେଥ୍ ହୋଇଗଲା କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ନମିନି ନେଇପାରିବେ। ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଅନ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ଖାତା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଧରାଯାଉ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେହି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଆପଣମାନେ ଖାତା ଖୋଲିଲେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ଅନ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ମଧ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ରହିଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଆପଣମାନେ ଶୋ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୟାସ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ନଚେତ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ ବହି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏକ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ବାଲାନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 500 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଗୋଟିଏ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସୁଧ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ ସୁଧ ଟଙ୍କା କାଢ଼ିପାରିବେ। ଯେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏସ୍ବି ବହି ରହିଛି ସେଭିଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ এইটা ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଫଟୋ 2 କପି 500 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମେ ସେଭିଂ ବହିଟି ଖୋଲାଯିବ। ସେଭିଂ ବହିଟି ଖୋଲାଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଫିକ୍ସଡ ଡିପୋଜିଟ୍ଟି ମାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସେହି ଟଙ୍କାଟି ଆପଣମାନଙ୍କର MIS ଯୋଜନାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ এইটা ଫିକ୍ସ ମାରିଦେଲେ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତି ମାସ ସୁଧ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଯୋଜନାର ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଲି। ତେବେ ଆଶା କরি ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।